Hi, good morning everybody. Welcome back to the history class. Okay, in last class we discussed from what? Nazism and the rise of Hitler. Okay, we already discussed the introductory part. That means there is one flashback. The story is not started. Okay, we know one thing. Here is one important person, Hitler. Today we want to discuss about that personality. How was his role? How affected that the people? What are the changes occurred? What are the reasons behind the Helmut's father's death? And so many things we want to discuss. Okay, today's topic, Hitler's rise to power. What is our topic? Hitler's rise to power. Hitler's rise to power. Okay, all of you look your textbook. Today we want to discuss about Hitler's rise to power. This crisis in the economy, polity and society formed the background of Hitler's rise to power. It formed the background of Hitler's rise to power. Economy, polity and society formed the background to Hitler rise to power. ഹിറ്റ്ലർ അവിടെ ശക്തനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയായി വരുന്നതിന് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇക്കോണമി ഒരു ഫാക്ടറായിരുന്നു, ദെൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, ദാറ്റ് ഓൾസോ. Born in 1889 in Austria. Hitler born in which year? 1889 in Austria. അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രിയയിലായിരുന്നു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. In which year? 1889. Hitler spent his youth in poverty. അല്ലേ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ യുവത്വം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പോവർട്ടിയിലായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാരിദ്ര്യം. He spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. When the First World War occurred, അല്ലേ, ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് he enrolled for the army. അദ്ദേഹം എന്തിൽ ചേർന്നിരുന്നു? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ആർമിയിൽ. ദെൻ ആക്റ്റഡ് ആസ് എ മെസ്സഞ്ചർ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടത്? മെസ്സഞ്ചറിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് ആക്റ്റഡ് ആസ് എ മെസ്സഞ്ചർ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്, ബിക്കേം എ കോർപ്പറൽ. അല്ലേ, അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഒരു കരസേനയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലെ അങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറി. ദെൻ ആൻഡ് ഏൺഡ് മെഡൽസ് ഫോർ ബ്രേവറി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ബ്രേവറി മീൻസ് കറേജ്, ധൈര്യത്തിനുള്ള അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ചു. ഒരു കോർപ്പറലായി, കോർപ്പറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമിയിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പദവി ഇല്ലാത്ത, കാരണം ആ സമയത്ത് എൻറോൾ ചെയ്തതാണ്. ദെൻ the German defeat horrified the German defeat horrified him and the Versailles Treaty made him furious. In 1919 he joined a small group called the German Workers' Party. Listen, the German defeat horrified him. German defeat, അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തെ ഈ ജർമ്മൻ ഡിഫീറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഹൊറിഫൈഡ്, ഭയാനകമാക്കി മാറ്റിയത്. And the Versailles Treaty made him furious. What do you mean by furious? Yes, shouting with anger, അലറുന്ന ഒരു ഇതാക്കി മാറ്റി. In 1919 he joined a small group called the German Workers' Party. 1919 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ജർമ്മൻ
വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി. In 1919 he joined a small group that is called German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed in the National Socialist German Workers' Party. He subsequently took over the means അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് റീനെയിം ചെയ്തു, അതിൻ്റെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂ നെയിം? നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി. നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്നാക്കി മാറ്റി അല്ലേ? ചേർന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് 1919 അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്നായിരുന്നു. Now renamed that party National Socialist German Workers Party. Okay, that is here. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. This party came to be known as Nazi Party. ഈ പാർട്ടിയാണ് പിന്നീട് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്? നാസി പാർട്ടി. Which party? Nazi Party. Okay, but what became known as the Nazi Party? National Socialist German Workers Party. It is known as Nazi Party. Is it clear? In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. In 1923, what happened there? Yes, Hitler planned to seize. What do you mean by seize എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് സീസ് കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹോൾഡ് സംതിങ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി, നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിറ്റ്ലർ പ്ലാൻ ടു സീസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബവേറിയ, മാർച്ച് ടു ബെർലിൻ ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ പവർ. അദ്ദേഹം ബെർലിനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ബവേറിയ കൈയടക്കി. ഹി ഫെയിൽഡ്, വാസ് അറസ്റ്റഡ്, tried for treason and later released. But he failed. അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത്? പവർ അല്ലേ, ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിൽ പരാജിതനായി. ഹി ഫെയിൽഡ്, വാസ് അറസ്റ്റഡ് അല്ലേ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ട്രൈഡ് ഫോർ ട്രീസൺ, രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ലേറ്റർ റിലീസ്ഡ്, പക്ഷേ പിന്നീട് റിലീസായി. The Nazis could not effectively mobilize the popular support till the early 1930s. Till the early 1930s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1930 വരെ ഈ നാസി പാർട്ടിക്ക് ഒരു പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. Listen, it was during the Great Depression. We already discussed it. Great Depression. Okay. On that time, Nazism became a mass movement, as we have seen. After 1929, banks collapsed and business shut down. Workers lost their jobs and middle class were threatened with destruction. അല്ലേ, മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം അല്ലേ, ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം അവർ ത്രെട്ടണാണ്, ഗതിയില്ലാത്തവരായി ഭയപ്പെട്ടു, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ഒരു കൊളാപ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ബാങ്ക്സ് കൊളാപ്സ്ഡ്, ബിസിനസ് ഷട്ട് ഡൗൺ, വർക്കേഴ്സ് ലോസ് ദെയർ ജോബ് അല്ലേ, വർക്കേഴ്സ് ലോസ് ദെയർ ജോബ്, തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദെൻ ദ മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് വർ ത്രെട്ടൺ വിത്ത് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ, മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എന്താണ്, ഗതിയില്ലാത്തവരായി മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. ആ സമയത്ത് നാസി പ്രൊപ്പഗണ്ട stirred. What do you mean by stirred? Stirred means move slightly അല്ലേ, ചെറിയൊരു ചാഞ്ചാട്ടുണ്ടായി അല്ലെ, ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി അല്ലേ, ചെറിയൊരു ഇളക്കം സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഹോപ്സ് അറ്റ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ, ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% of the votes in the Reichstag, the German parliament. And in 1928, the Nazi Party got
no more than 2.6% votes in the Reichstag. 1928 2.6 അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ്. The German parliament that is called Reichstag. All of you underline that. What is German parliament? What is called German parliament? Reichstag. Reichstag or Reichstag. That is not a problem. By 1932, it had become the largest party with a 37% vote. Listen, 1922, what happened there? Only, okay, small support, only 2.6% vote. At the same time, after 4 years, 1932, what happened there? There is a sudden change, 37% votes at the Nazi party. Hitler was a powerful speaker. Okay, Hitler was a powerful speaker. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സ്പീക്കറായിരുന്നു അല്ലേ, നന്നായിട്ട് വാക്ചാതുര്യമുള്ള അല്ലേ, സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. His passion means a strong emotion. What is the meaning of passion? Strong emotion. His passion and his words moved people. Right? His passion and firstly we discussed a powerful speaker. Right? നല്ലൊരു വാക്ചാതുര്യമുള്ള നല്ലൊരു പ്രവാചകനല്ല, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിസ് പാഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് മൂവ്ഡ് പീപ്പിൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷനും വേർഡ്സൊക്കെ പീപ്പിളിനെ മൂവ് ചെയ്തു. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. He promised something. He can restore the dignity of the German people. He can make a strong German. അല്ലേ, ജർമ്മനി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലേ, ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ബിൽഡ് എ സ്ട്രോങ് നാഷൻ. What are the promises? Okay, Hitler gave some promises. What are the promises? To build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work. അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു? അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ്, വർക്കേഴ്സ് ലോസ് ദെയർ ജോബാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറയാണ്, who looking for job, who search for job, that person have promises some job opportunity, employment opportunity. Okay, listen, he promised employment for those for work. ആരാണോ ജോലി തേടി നടക്കുന്നത് അവർക്ക് employment opportunity, തൊഴിലവസരം. And a secure future for the youth. And also a secure future for the youth. യുവാക്കൾക്ക് ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ. Okay, these are the promises. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. And also he provided some other promises. What are? Weed out the foreign influences. What do you mean by weed out? Weed out means കള പറിക്കുക എന്നാണ്. നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പുല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പറിച്ച് കളയാറില്ലേ? സെയിം ആസ് ഹിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് വൺ ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വീഡ് ഔട്ട്. Okay, listen, he promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. All foreign conspiracies. What do you mean by conspiracy? Secret ഡിസ്കഷൻസ്. ഓക്കെ, സീക്രട്ട് പ്ലാൻ അല്ലേ, വി സേ ഇൻ മലയാളം ഗൂഢാലോചന. ജർമ്മനിക്കെതിരെ എന്ത് ഗൂഢാലോചന വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് പുറന്തള്ളാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസിനെ അല്ലേ, വിദേശ സ്വാധീനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ പ്രോമിസസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹിറ്റ്ലർ ഡിവൈസ്ഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഹി ഡിവൈസ്ഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. He understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization. He understood. അദ്ദേഹം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? The significance of rituals. അല്ലേ, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ റിച്വൽസ്. പൂജാകർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച്, ഇവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടാക്കിൾസ് ഇൻ മാസ് മൊബിലൈസേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സ്പെക്ടാക്കിൾസ് അല്ലേ, അവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാസ് മൊബിലൈസേഷൻ, എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and
ഇൻസ്റ്റിൽ എ സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി അമംഗ് ദ പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി അല്ലേ, ഒരു ഐക്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ റാലികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല ഹിറ്റ്ലറിന് ഒരു പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് അത് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും. ഓക്കെ, ദ റെഡ് ബാനേഴ്സ് വിത്ത് ദ swastika, the Nazi salute and the ritualized round of applause after the speeches were all part of the spectacle of power. എവിടേക്കാണ് പബ്ലിക് ഷോ നടത്തുന്നത്, അതായത് ജനങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാമാണോ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്ലോസസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് കയ്യടികൾ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അതായത് പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആര് ചെയ്തിരുന്നു? നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലർ. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a Messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. നാസി പ്രൊപ്പഗണ്ട സ്കിൽഫുള്ളി പ്രൊജക്റ്റഡ് അല്ലേ. ഇവർ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെന്താണ് നാസി അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറിനെ എന്താണ് മിശിഹ സേവിയർ എന്നാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലേ, ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് മിശിഹായായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ സേവിയറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ദൈവ തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവപുത്രനായിട്ടാണ് നൗ ദേ കൺസിഡേർഡ് as someone who had arrived to deliver people from their distress. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്ത് അവരോട് പറഞ്ഞ് സമാധാനം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, it is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അക്യൂട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ്, ഇക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലേ, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ആകെ തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവിധ പ്രോമിസസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജോലി തരാം, നമ്മുടെ ജർമ്മനിയെ ഞാൻ സ്ട്രോങ് നാഷനാക്കി മാറ്റും, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ദൈവതുല്യനായിട്ട് ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം അത്രമാത്രം ഒരു എവിടെ നോക്കിയാലും ഹിറ്റ്ലറിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് പറയാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു ആക്ടിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, listen, next topic, the destruction of democracy. What is the next topic? The destruction of democracy. Destruction of democracy means ruin. Is it clear? Hitler, the rise to power, the introductory part is clear? Okay, then we want to discuss the sub part of this topic. What is that? Yes, the destruction of democracy. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് റൂയിൻ ആണ്, ഡിസ്ട്രോയ് അല്ലേ, ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, റൂയിൻ നശിച്ചു പോവുക, നാശം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡെമോക്രസി. ഓൺ 13th January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. What happened? 13th January 1933, what happened there? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് 1933 January 13th? യെസ്, പ്രസിഡൻറ്റ് ഹിൻഡൻബർഗ് ഓഫേർഡ് ചാൻസലർഷിപ്പ്. പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഹിൻഡൻബർഗ് എന്താണ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ചാൻസലർഷിപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഹിറ്റ്ലർ. മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ദ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിലെ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനായിട്ടുള്ള ചാൻസലർഷിപ്പ് എന്നുള്ള പദവി ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഹിറ്റ്ലർക്ക് നൽകി. Then by now the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. Listen, by now the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause, having acquired power. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, നാസീസ് അവരുടെ
പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി അല്ലേ. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഹാവിങ് അക്വയർഡ് പവർ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും റാലികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു, അധികാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതോട് കൂടിയിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ഡിസ്മാൻഡിൽ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസ്മാൻഡിൽ? ഡിസ്മാൻഡിൽ മീൻസ് പൊളിച്ചു മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ തകർക്കുക. ഡിസ്മാൻഡിൽ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾ. ഹിറ്റ്ലറിന് അധികാരം കിട്ടിയതോടുകൂടി ഹിറ്റ്ലർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾ. ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്ട്രക്ചർ? അതിൻ്റെ ഘടന തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ a mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. Listen, here is a mysterious fire. What do you mean by mysterious fire? രഹസ്യമായൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി. എന്തിനാണ് mysterious fire? That broke out in the German parliament building, റൈസ്താഗ് അല്ലേ, ജർമ്മൻ പാർലമെൻറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്തു? തീയിട്ടു. Then the fire decree of 28th February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. Okay, എന്താണ് വീമർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, പ്രസ് ആൻഡ് അസംബ്ലി. അപ്പം ഈ സിവിക് റൈറ്റ്സുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ സിവിക് റൈറ്റ്സ്? ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, പ്രസ് ആൻഡ് അസംബ്ലി അല്ലേ. ഇതുവരെ എന്താണ്? പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ചേരാനുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ദാറ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡഡ്. Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off the newly established concentration camp. അദ്ദേഹം എന്താണ്? തൻ്റെ ആർച്ച് എനിമീസ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ശത്രുതയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തത്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. ഹിയർ ഈസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എ ക്യാമ്പ് വേർ പീപ്പിൾ വെർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റെയിൻഡ് without due process of law. Typically it was surrounded by electrified barbed wire fences. ഓക്കെ, എന്താണ്? ചുറ്റും കരണ്ടിൻ്റെ വേലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒറ്റപ്പെടുത്തി, നമ്മൾ ജയിലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിടല്ലേ, അതുപോലെ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ഹിയർ. ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഹാവ് വൺ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഹിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് സം ടേംസ് ദർ ഹാവ് സം അതർ മീനിങ്സ് ഓൾസോ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചില ടേമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങുകളും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനിമീസിനെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തള്ളിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പാണ്. ഹു ആർ മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. ലിസൺ, ദ റിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാസ് സിവിയർ. ഔട്ട് ഓഫ് ദ സർവൈവിംഗ് 6,808 അറസ്റ്റ് ഫയൽസ് of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of the communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. നാസീസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ പേഴ്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പേഴ്സിക്യൂട്ട്? ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലേ, രാജ്യത്താകമാനുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. അത് കാരണം ഇവരുടെ എനിമീസാണ്. അധികാരം കിട്ടിയതോട് കൂടിയിട്ട് ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതുവരെ മിസിഹയായിരുന്നു, സേവിയറായിരുന്നു, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ബട്ട് നൗ ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ്. ഫസ്റ്റ്ലി ഈ സെൻഡ് സംതിങ് ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ എനിമീസ്. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. Listen, 3rd March 1933, what happened there? There is one act passed. Which act? Enabling Act. Which act? Enabling Act passed 3rd March 1933. 3rd March 1933, Enabling Act passed. Okay, this act established dictatorship in Germany. This act established what? Dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. ഈ എനാബ്ലിംഗ് ആക്ട് വന്നതോടുകൂടി ഹിറ്റ്ലറിന് എല്ലാ അധികാരവും ആർക്ക് നൽകി? ഹിറ്റ്ലറിന് നൽകി. ലിസൺ, ഇറ്റ് ഗേവ് ഹിറ്റ്ലർ ഓൾ പവേഴ്സ് ടു സൈഡ്ലൈൻ പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ബൈ ഡിഗ്രി. ഓൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ വെർ ബാൻ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ നാസി പാർട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഫിലിയേറ്റ്സ്. എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തു, എക്സെപ്റ്റ്
ഒഴികെ എന്തൊഴികെ നാസി പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാസി അഫിലിയേറ്റ്സ്, നാസീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ നാസി പാർട്ടി ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി സകല പാർട്ടികളും എന്ത് ചെയ്തു? അവോയ്ഡഡ്. ദെൻ the state established the complete control over the economy, media, army and judiciary. The completely controlled. Who completely controlled? Hitler completely controlled. The state completely controlled. Listen. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. Economy, media, army, judiciary, everything he controlled. Who controlled completely? Hitler controlled completely everything. അല്ലേ? ഇതെല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഹിറ്റ്ലറാണ്. Then special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that Nazi wanted. Listen, here is special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ സർവൈലൻസസിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ആരാണ് ഈ നാസികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് വെർ ക്രിയേറ്റഡ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓർഡർ സൊസൈറ്റി ഇൻ വേസ് ദാറ്റ് ദ നാസീസ് വാണ്ടഡ്. നാസി എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ എങ്ങനെയാണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേക നിയമാവലികൾ കൊണ്ടുവന്നു. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, that is the secret state police, the SS, the protection squad, criminal police and the security service, that is the ST. It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. അങ്ങനെ ഈ നാസീസ് എന്താണ് ഒരു മോസ്റ്റ് ഡ്രെഡഡ് ക്രിമിനൽ സ്റ്റേറ്റാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സ്പെഷ്യൽ പോലീസിനെ അല്ലെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എല്ലാ മേഖലയിലും നാസിയുടെ ഒരു കണ്ണെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഹിറ്റ്ലർ തൻ്റെ പ്രത്യേക അധികാരം വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിലേക്ക്. കാരണം ഹി വാണ്ട് ടു കൺട്രോൾ എവറിത്തിങ്. ദാറ്റ്സ് വൈ. ലിസൺ. People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedures. യാതൊരുവിധ നിയമ നടപടികളും ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അവരോട് കാരണം പറയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഡിപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് വിൽ ഓർ നോട്ട്, അല്ലേ, അവരുടെ അധികാരമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരെ ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്തുക. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലിസൺ. ദ ഡിപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് വിൽ ഓർ അറസ്റ്റഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ദ പോലീസ് ഫോഴ്സസ് അക്വയർഡ് പവർ ടു റൂൾ വിത്ത് ഇംപ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിനെ ഇത്തരം ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. ടുഡേ ഹിയർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിറ്റ്ലർ റൈസ് ടു പവർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സംതിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓവർ. ദെൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ also included. On the basis of we understood the first time here is Hitler promises something. Okay, that is the good promises because the year of depression, on that occasion one personality the people considered that person is the greatest person because he is a good speaker. His words, or Hitler delivered some words and also provided some promises. People think about, oh, that's very good, it's very useful, very supportive person, good personality, that's why he gets some popular support. But his character completely changed after the പൊസിഷൻ, അല്ലേ, അധികാരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ്. The after effect of this, his behavior that is not satisfied because he considered somebody his enemies. That's why like communist he sent to the concentration camp. At the same time
he appointed some extra personalities here is provide special surveillance, and also here is some forces, allotted some forces to control completely the Germany, and also he started something, he controlled everything like economy, media, politics, etc. Okay. Okay children, here we discussed some important things only. It is not over. The next class we want to discuss the reconstruction from this topic. That means Hitler rise to power. All of you should read your textbook minimum 3 times. Every day I am saying minimum 3 times. Minimum 3 times. If you need, you can read 5 or other times. When you read your textbook, please underline the important things and also want to study. I think now your first time examination, I think PT2 examination is was completed. On the basis of maybe you understood which type of questions arrived from the textbook, and also you expected what are the types of questions. That's why you give more importance textbook reading. That is very, very, very important. Okay, to be continued on next class. Thank you children.